салом бинандагони азиз, сӯзаҳои Тоҷикистону ҷаҳон аз студияи марказии радиои Озодӣ тақдими шумо мешавад. Ман Шалои Гулхоҷа ҳастам. дар хидмататон дар барномаи имрӯз 2 декабр ин мавзӯъҳоро дорем. садҳо муҳоҷири тоҷик дирӯз бо кӯмаки созмонҳои байналмилалӣ тавассути рӯи заминӣ аз марзи Қазоқистон ва Ӯзбекистон ба ватан омаданд. баҳси тухм дар парлумон ва ё чӣ гуна шикояти болоравии яке аз хӯрокҳои асосии тоҷикон то ба гӯши вакилон расид. ҳама чиз гарон шудааст. пештар 30 дона тухм 12 сомонӣ буд, ҳоло ба 34 сомонӣ баробар шудааст. садои сарбоз куҷо шуд? мақомот наваскарро бемор мегӯянд, пайвандон исрор меварзанд ки ӯро латукӯб карданд. мега мара задан, дар сарум бисёр задан, мега дар дилум задан, мега гуфтан меги як касда тарсондан ва мега. созмони ҷаҳонии муҳоҷират барои интиқоли бо 376 муҳоҷири бандмондаи тоҷик ба ватан кӯмак кардааст. ин шаҳрвандони Тоҷикистон рӯзи 1 декабр аз гузаргоҳи жибек жолии воқеъ дар марзи Ӯзбекистон ва Қазоқистон бо рӯи заминӣ интиқол ёфтанд. ба қавли созмон, муҳоҷирони ҷамъшуда асосан аз Қазоқистон буда бо ҳадафи гузаштан аз марзи Ӯзбекистон саргардон шуданд. созмони ҷаҳонии муҳоҷират мегӯяд, моҳҳои охир дар маҷмӯъ барои бозгашти наздик ба 3000 муҳоҷири тоҷик мусоидат шудааст. дар ҳамин ҳол оҷонсии авиатсияи шаҳрвандии Тоҷикистон имрӯз рӯйхати парвозҳои чартериро аз Русия ба Тоҷикистон эълон кард. тибқи он то охири моҳи декабр ширкати Somon Air беш аз 140 парвози ғайринақшавиро анҷом медиҳад. болоравии нархи тухм дар як моҳи ахир имрӯз дар парлумони Тоҷикистон баҳси доғеро барпо кард. арзиши ин нави ғизо ахиран то 25% баланд шудааст. мақомоти хадамоти зидди нисорӣ гузориш доданд ки тибқи таҳлили онҳо сабаби болоравии тухм қиматшавии маҳсулоти содироти аз хориҷ аст, аммо на ҳамаи вакилон ин далелҳоро қабул доранд. бароди Юсуфӣ дар иҷлосияи маҷлиси намояндагон ва шоҳиди баҳс буд. абдулмаҷид муъминзод, раиси хадамоти зидди инҳисорӣ ки тарҳи тағйиру иловаҳо ба қонун дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагонро муаррифӣ мекард, сабаби болоравии нархҳо аз ҷумла нархи тухм дар як моҳи ахирро ба омилҳои беруна марбут донист. ба қавли муъминзод, таҳлилу мониторингҳои анҷомдодаи ин ниҳод дар бозору корхонаҳои мурғпарварӣ нишон додааст, ки хароҷот барои парвариши мурғ боло рафта сабаби афзоиши қимати тухм шудааст. новобаста аз он ки аз имтиёзҳои андозии гумрукӣ бархурдор аст, арзиш дар бозори хориҷа бениҳоят қиматшидаги аст. бархи вакилони парлумон далелҳои пешовардаи раиси хадамоти зидди инҳисорӣ дар мавриди болоравии қимати тухмро зери суол бурда, далел оварданд, ки 90% хӯроки парранда аз ҷумла ҷуворимакка, гандум ва дигар зироот дар дохили кишвар парвариш мешавад ва танҳо 10%-ро аз хориҷи кишвар ворид мекунанд. хуб сохтори шумо ягон назорат калкулясия бо масалан ҳамкорӣ бо коррупсия, прокуратура ва дигар мутахассисон масалан аз палата ҳисоб метавонанд ягон чиз пешниҳод кунанд, ки масалан шумо дар якҷоягӣ бо мутахассисо рафта тафтиш кардед. раиси хадамоти зидди инҳисорӣ дар посух гуфт, ҳамкорӣ бо дигар ниҳодҳо дар масъалаи назорати нархҳоро пешбинӣ карданд. аммо ин дар ҳолест, ки болоравии қимати як дона тухм аз 70-80 дирам то 1 сомонию 20 дирам сокинонро сахт нигарон кардааст. ҳама чиз гарон шудааст. пештар 30 дона тухм 12 сомонӣ буд, ҳоло ба 34 сомонӣ баробар шудааст. кор ба куҷо рафта истодааст? лекин фабрикаҳои мурғпарварӣ сохта истоданд. ҳамаи чиз қимат шудааст. тамоми чиз, орд, картошка, ҳама чиз гарон шудааст. солҳои ахир мақомот аз афзоиши фабрикаҳои мурғпарварӣ ва истеҳсоли ба маротиби тухми мурғ гузориш медиҳанд. аксари ин корхонаҳо ба хотири афзоиши тавлидоти гӯшту тухми мурғи дохилӣ ва коҳиши воридоти он аз хориҷи кишвар имтиёзҳои зиёдеро ҳам дарёфт кардаанд. румёрам ба мавзӯи дигар, волидони як сарбозе дар Тоҷикистон иддао доранд фарзанди онҳоро ҳамагӣ баъди ним моҳи хизмат дар ҳолати вазнин дар беморхонаи бемориҳои рӯҳии ноҳияи рӯдакӣ бистарӣ карданд. наздикон мегӯянд, ҳоло ин сарбоз аз гап мондааст ва танҳо бо имову ишора суҳбат мекунад. сабаби ба чунин ҳолат гирифтор шудани сарбозро хешовандон ба бадрафторӣ дар артиш нисбат медиҳанд. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. абдуманнон ҳар рӯз барои дидани бародараш ба беморхонаи рӯҳӣ меояд.
دادر او بهاودین یوسپوف بعد چند هفته خدمت در ارتش از قسم حربی به این بیمارخانه آورده شده است. نزدیکان او میگویند کسی از مسئولین نمیگوید که به بهاودین چه اتفاقی رخ داد. سرباز با ایما و اشاره به پیوندانش درباره حادثه به سرش آمده کمی اطلاع داده است. به گفته برادر سرباز، دادرش از آب جوشیده سخت میترسد و تخمین میزنند که دهان او را با آب جوش سوزاندند. معنای گفش میگه مرا زدند، در سرم بسیار زدند، میگه در دلم زدند، میگه گفتن میگه یک کس ده ترسوندن و میگه گوده گپ زدن نمیتونه، در این حالت نبود، خیلی سرش تراوما بود. عبدالمنان میگوید آنها هفته پیش از وضع برادرش آگاه شدند. پدر برای عیادت سرباز به قسم حربی رفت و او را در آنجا پیدا نکرد. بهاودین الکی چند هفته باز در خدمت نبوده است و کسی هم خانواده را از حال او خبردار نکرده است. خبرنگاران توانستند که بهاودین را در بیمارخانه روحی از نزدیک ببینند. اومدیم حالی را دیدیم، وقتی ما خیلی ندروی نکرده بودیم، سوق سلامت بود، خیلی تراوم هم داشت، کسل هم بود، تراومای پشت سرش زدگی بودن پیشتر. پیوندان سرباز میگویند که وضع صحتی بهاودین پیش از جلب شدن به صف ارتش هم چندان خوب نبود. به گفته آنها حجت‌های ضروری هم درباره بیمار بودنش به مسئولین پیشنهاد شد، اما پزشکان خلاصه دادند که او صحت و سلامت است. در قسم حربی میگویند که سرباز را کسی لط و کوب نکرده است و او با همین حالت به خدمت آمده بود. اما به سوال اینکه پس چرا جوانی ناسالم به صف ارتش قبول شد، آنها پاسخ ندادند. دلربا صمدوی رهبری دفتر آزادی‌های شهروندی میگوید در اکثر حالت در قسم‌های حربی نواسکران مورد لط و کوب و زورآوری قرار میگیرند. این اولین حادثه نیست که سرباز در هفته‌های اول خدمت مورد لط و کوب قرار میگیرد. حالت‌های هم بودند که سرباز در روز اول خدمت کشته شد. این یک نوع شناسایی بیرحمانه است. این یک عنعنه است که از زندان به ارتش گذشته است و آن را پذیرایی می‌نمایند. به دفتر آزادی‌های شهروندی از نزدیکان سربازان سال تقریباً تا 1000 شکایت می‌رسد. اکثریت از قانون شکنی های خرد و سرباز شکار یا ابله شکایت می کنند. بعضی از شکایت ها از والدان سربازانی است که در خدمت آسیب جدی دیدند و یا به مرگ رسیدند. در یک سال ما از 10 تا 15 پرونده جدی مثل به خودکشی رسانیدن و کشتار سرباز داریم. حالت‌هایی هم هست که سرباز باید به دلیل آسیب جدی گرفتن در قسم حربی نگاه داشته نشود. من فکر می‌کنم قضیه و پرونده‌های زیاد دیگری هستند که در 4 دیوار قسم‌های حربی نگاه داشته می‌شوند. اثبات دلیل ددوشین یا بدرفتاری نسبت به سربازان نهایت مشکل است. دلربا صمدوی میگوید حتی در حالت مرگ سرباز هم در موردهای خیلی کم نفر گناهکار به جوابگری کشیده می شود. عبدالمنان یوسپوف برادر سربازی که از قسم حربی به بیمارخانه روحی افتاده است میگوید تا آخر تلاش خواهند کرد که حقیقت روی آب برآید. اما حالا برای او و خانواده‌اش مهمتر از همه این است که بهاودین را زودتر از بیمارستان جواب دهند. امروز رادیوی озодӣ وابسته به این قضیه از کمیته حالتهای فوق‌العاده که یوسپوف در واحد نظامی زیر این ساختار ادای خدمت میکرد واکنش گرفت. کمیته ادعای لط و کوب شدن سرباز را رد میکند. در پاسخ آمده است وقتی حالت جنونی و رفتار نامناسب سرباز به مشاهده رسیده است او را به بیمارستان روحی انتقال دادند. ولی کمیته توضیح نداده است که چرا سرباز از گپ مانده است. گذشته از این کمیته میگوید یوسپوف سال 2014 برای اوباشی محکوم شده بود. پس چگونه سربازی که هم بیمار و هم جنایتکار بوده است به ارتش را یافت؟ سوالی است که پاسخ میخواهد. یک عضو بلندپایه حزب حاکم فیدس مجارستان که بر ضد ثبت رسمی ازدواج همجنسگراها بوده است هفته گذشته بعد بازداشتش در یک جماعت غیر قانونی همجنسگراها اعلام کرد که از مقام وکیل پارلمانت اروپا به استعفا می رود. جزئیات را در گزارش نوبتی می بینیم. ژف سایر وکیل پارلمان اتحادیه اروپا از مجارستان روز یکشنبه گذشته از مقامش استعفا داد.
این تصمیمش را او به خستگی از مبارزه‌های سیاسی هر روزه ربط داده تاکید کرد بعدی ملاحظه‌رانی‌های دور و دراز به چنین خلاصه رسیده است. اما 2 روز پیش از این معلوم شد که سایر بعد از آن در یک معرکه فحشا در بریوسل بازداشت شد و به استعفا می رود. روز 27 نوامبر ساکنان به اداره پلیس از غلاغله از یک طربخانه شکایت کردند، در حالی که بنابر افزایش حالتهای سرایت‌یابی به کرونا ویروس برگزار کردن شب‌نشینی‌ها پس از ساعت 10 شب منع شده است. ناظران پلیس که به جای حادثه آمدند در این طربخانه 25 مرد لوچو اوریان را پیدا کردند. 2 تن از آنها شناسنامه‌های دیپلماتی داشتند. به گفته پلیس سایر تلاش کرد که توسط تیریزه گریخته پنهان شود، اما موفق نشد و بازداشت گردید. در بالخالطه او ناظران حب‌ها تبلت‌های اکستازی را پیدا کردند. بعد از آنکه که معلومات درباره شب‌نشینی و علاقه جنسی همجنسگرایان رسانه شد، این وکیل اعتراف کرد که در آن شرکت داشت و برای نقض قانون کرانتینه عذر پرسید. در همین حال اصرار می‌ورزد که مواد مخدر استفاده نکرده بود و به ناظران پلیس هم پیشنهاد کرد که حاضر است از سنجش طبی گذرد، اما کارمندان پلیس این پیشنهاد او را رد کردند. این حادثه در زادگاه وکیل اتحادیه اروپا واکنش زیادی به بار آورد. سایر عضو حزبی در مجارستان حاکم محافظه‌کاران فیدس و یکی از همپیمانهای نزدیک نخست وزیر ویکتور اوربان است. سال 2010 با شرکت به واسطه او در کنستیتوسی مجارستان تغییرات وارد کرده شد که موافق آن نکاح تنها اتحاد مرد و زن را اعتراف می کند. شما برنامه خبری رادیو озодӣ رو тамошо دارید. در جنوب تاجیکستان سالیان طولانی هزارها ترکمن تباران زندگی میکنند. این مردم میگویند در زمان اوج کرونا ویروس به کشاورزی مشغول بودند تا حاصلشون زیان نبیند، ولی این وبا راههای آنها را بست و از دیداربینی نزدیکانشان در ترکمنستان محروم نمود. مومن احمدی درباره روزگاری ترکمن تباران ناحیه دوستی گزارش تهیه کرده است. رفتم می اومدیم. ترکمن تباران تاجیکستان افسوس میخورند که راهها بستند و آنها برای دیدن نزدیکان خود به ترکمنستان رفتن نمیتوانند. خواهر و برادران عبدالعزیز انقلوف که در بیمارستان مرکزی ناحیه دوستی جراحی کودکان است، در دوره جنگ شهروندی سالهای 1990 به ترکمنستان کوچیده آنجا زندگی میکنند. 2 اکه یک خواهرم ترکمنستان ده. ای اویلای ما. این زندگی یکم. همه وقت هم خیلی شد. بسیاران رفتن. بسیاران گشته آمدن، بعد همینجا با کار فعالیت کرد استاده. چی آمدن حاضر رها محکم های با سبب معلوم آخر کرونا ویروس کووید 19 خطی راه خوی بود، رفت آمد آسان بود. رفتم می آمدیم. بهار خیزی و معلمه ترکمن تبار است که در مکتب تاجیکی درس می‌دهد. او ترکمنستان را از آینه تبلیغ تلویزیون های دولتی می‌بیند که با وجود مشکلات و نقض حقوق انسان همیشه گزارش های تعریفی نشر می‌کنند. خیش تبار بسیار داریم ترکمنستان ده. وقت 91 ده کوچیده رفت. ده بسیار خیش تبارم اونجا ده زندگی میکنه. برای مرجن دختن لباس ملی ترکمنی وسیله دریافت روزی است. او از ترکمن تباران ناحیه دوستی در جنوب تاجیکستان است که هنرهای ملیش را حفظ کرده است. مرجن زاده ترکمنستان است که با ترکمن تبار در تاجیکستان شوهر کرده است. در دوره کرانتین کرونا ویروس با دخترهایم در خانه نشسته لباس ملی دختر من در لباس نقش ملی میدوزم. ترکمن تباران میگویند در اوج پهنشوی کرونا ویروس نیز در صحرا کار کردند تا حاصل به دست آورند. جمعیت ترکمنها در ناحیه دوستی که گفته می شود حدود 300 سال پیش اینجا زندگی انتخاب کردند، زبان و فرهنگ خود را حفظ کردند. و مقامات توجیک میگویند که پاندمیای فراگیر کرونا ویروس بر روند نامگذاری ساکنان تاثیر گذاشته. شماره مراجعت کننده ها برای دیگر نمودن اسمشان به طور چشمرس کاهش یافته است. تفصیلات این خبر را میتوانید در وبسایت رادیو озодӣ پیدا کنید. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. چون همیشه اخباری از این بیشتر در سامانه رادیو озодӣ زیر نشانی www.ozodi.org گذاشته می شود. نوارهای روز در صفحه озодی ویدیو در یوتیوب است. ما شما را فردا با خبرهای از این بیشتر در برنامه ها منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.